वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। परमात्मा दा धरती ते आना दिखो ते कण कण च बैठा है, पर उहदा रूप लैके आना वो गुरु नानक साहब दे अंदर से। कई पैगंबरां दा इस मात लोक ते जन्म होया है, कई ऋषि मुनियां दा जन्म होया है। ये धरती पूजनीक है, किस जगह ते भी होया है, किसे रूप अंदर होया है, पर उस जन्म सदका ये धरती कबूली गई है। नहीं तो कबीर धरती साध की, तस्कर बैठे आए, पंज चोर बैठे हुए। एक शरीर भी धरती है, एक मातलोक धरती है। इत्थे भी विषय वकारां दा जोर है, विषय वकार बैठे हुए ने। पर एक साडा शरीर है, इत्थे पंज विषय वकार ने। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। पंज जाने ने। बनाई ते धरती परमात्मा ने साध वास्ते, भाव परमात्मा नू मिलन वास्ते। देखो ये मिलाप वास्ते शरीर है, ते शरीर दा बैठना भी धरती दा होना जरूरी। उस समय तक शरीर खलो नहीं सकता है, क्योंकि पंज तत्तां नाल साडा शरीर बनिया है। परमात्मा ने हवा, पानी, मिट्टी, अग ते आकाश नूं लिया है। आकाश एक सांझा तत्त है, क्योंकि 8 धर्म ने हिंदुस्तान दे अंदर, जिहदे विच सब तो पुराना यहूदी धर्म है, फिर ईसाई धर्म है, फिर फारसी धर्म है जिन्हों पारसी कहंदे हो, फिर जाके नवा इस्लाम धर्म है। इधर 4 धर्म ने। सब तो पुरातन धर्म है सनातन धर्म, सब तो ज़्यादा पुराना। जे वेद भी लिखे गए ने तो पत्थरां ते लिखे गए ने, जे सिमरतियां लिखियां गईयां भोज पत्थरां ते लिखियां गईयां ने। गुरु ग्रंथ साहब जी भी लिखे गए, तार दे दरख्त दे पत्ते ते सब तो पहला लिखे गए सी। जिन्नी भी लिखत होई है जां खजूर दे पत्तियां ते जां पत्थरां ते होई। ज़्यादातर जिहड़े पुराने ग्रंथ ने वो खजूर दे पत्तियां ते तुहानूं मिलणगे। इधर 8 धर्म, उधर 4 धर्म ने, यहूदी, फारसी, ईसाईयत ते इस्लाम धर्म। इधर 4 धर्म ने, सनातन धर्म, दूसरा बुद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म ते चौथा नवा सिख धर्म। ये 4 तत्त मनते ने शरीर में। जिहड़े इस्लाम धर्म ने, यहूदी, फारसी, ईसाई, ये 5वां तत्त नहीं मनते ने, आकाश नूं नहीं मनते ने। पर जिन्ना चिर आकाश नहीं उन्ना चिर शरीर दी होंद नहीं है। स्पेस चाहिए है, जगह चाहिए है। जे जगह ही नहीं है तो शरीर नूं खिलारिया नहीं जा सकता है। लख जतन कर लीए ना शरीर दा जन्म होएगा ते ना शरीर खलो सकेगा। परमात्मा ने 5वां तत्त लिया। साडे इधर जिहड़े 4 धर्म ने ये मनदे ने। देखो शाखां बड़ियां ने। बोड़ दा जिहड़ा बीज हुंदा है ना, वो बाजरे तो, बाजरे दे बीज नालों भी बरीक बीज है बोड़ दे बीज दा। पर जदों धरती ते उठ खलोंदा है ना, फिर देखदे हो जड़ां कित्थों तक चलियां जांदियां, तुरियां ही जांदियां। एक पिंड तो दूसरे पिंड भी जा सकदियां ने। ते उहदियां शाखां किन्नियां ने, टहनियां किन्नियां ने। कोई सज्जे जा रही, कोई खब्बे जा रही, कोई उत्तर नूं, कोई दक्षिण नूं, कोई पूर्व नूं, कोई पश्चिम नूं। किन्नियां टहनियां जा रहे, किन्ने उहदे टहन फैल जांदे ने। देखो बीज एक सी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੋਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਰਹੋ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਆਖਣਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਸਿੱਧ ਵੈ, ਨੰਗੇਜ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੇ ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਸਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਭਸਮ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਿਆ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਰੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਪੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦਿਖੇਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏਰਾ, ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੋਤਾ, ਪੰਛੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ। ਹੁਣ ਫਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਡੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਤੜਫਦਾ ਉਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਫੱਕ ਵਿਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ
ਪੱਤ ਤੇਰੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਰੁੱਖ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਇਧਰ ਸਪੇਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੰਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਦ ਦਾ ਮਧਰਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਜੇ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਾਏਗਾ? ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਜਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਵਕਤ ਨਾ ਖਾਵੇ ਡੋਲੇ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਰੋਲੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਭੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਦਿਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਵਕਤ ਨਾ ਖਾਵੇ ਡੋਲੇ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਰੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਆਨ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦੇ, ਜਿਦ ਮਾਹੀ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਵੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਐਲਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖਿੱਚੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤਤ ਹੈ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਘਾਗਰ, ਸੰਜੋਗ ਸਦਕਾ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ, ਪਾਂਤ ਕਮੀਨੀ, ਉੱਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਟ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਖਾਣ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਛਿੰਬੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਮਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 4 ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜਿਓ, ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜਿਓ ਮਨੂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਰੱਖੇ, ਵੈਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏਗਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਿੰਬਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੇਸ ਬੂਣਾ ਤਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੁਲਾਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਚਮਿਆ।
ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁਣਗੇ, ਪੈਲੀ ਹੱਲ ਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਉੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਏਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੈਸ਼। ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜੁਲਾਹੇ ਚਮਿਆਰ ਦੀ ਧੀ ਵਿਧਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਡੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਮ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਰਖਾਨ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਟੋਣਗੇ। ਇਹ 3 ਕਾਸਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਨ ਨੇ 3 ਕਾਸਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਭਗਤ ਜੈਵਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ। ਧਰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਵੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। कहते हुण जिस दिन दी तू मुक्की की होया, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही। हुण कहते मैनू तू ही तू नजर आउंदा है, हुण तेरे तो बिना मैनू कोई दूसरा नजर नहीं आउंदा है। हुण ते असी दोवें एक हो गए हैं। तेरे च ते मेरे च कोई भेद नहीं रहा, पर भेद किन्ना दा नहीं रहा सी? जिन्हां ने परमात्मा नूं अपना समझ लिया सी, जिन्हां ने देखिया वो कण कण विच बैठा, थां थां ते समर्थ है, वो जियां अंदर बैठा है। उन्हां ने बाहरी पहरावे नूं नहीं, उन्हां ने अंदरला पहरावा धारण कीता सी। भाई गुरदास साहब कहंदे, सिर तलवाया जे पाईए चमगिद्दड़ जूहे। कहंदे जे परमात्मा पुठे लटकियां मिलदा ना, ते देखियो चमगिद्दड़ किन्ना है दुनिया ते। वो कदी सीधा नहीं सौंदा, वो जदों भी लटकेगा पुट्ठा लटकेगा। कदी देखियो, चलो परमात्मा ने उसका बसेरा ही इदां दा बनाया। पर भाई गुरदास साहब ने बड़ी सोहनी मिसाल दी है। कहते सिर तलवाया जे पाई है, सिर तलवाया पुट्ठा कर लेना, सिर नूं पुठिया कर लेना, पैर तां नूं कर लेने। बगले ने भी एक दिन सोचा कि हो सकता है मैं भी रीस करा हंस दी। हंसा देख तरंदियां बग्गा पी आया, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਉ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮਣਾ ਹੰਸ ਮਾਰਦਾ ਡਾਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੁੰਝ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੈ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਖਟਿਆਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਖੱਟੀ ਚੁੰਝ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲਣ ਮਿਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੁੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਉਹ ਚੁੰਝ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਦਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੰਝ ਰੱਖ, ਚੁੰਝ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਐ, ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਰੀਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫੜਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਣਾ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਸੌਣ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਲੋਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਸਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਫਿਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੋਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਪਾਈਪ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਪੈਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਪੈਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਸੌਣ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਹਿਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ, ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ, ਭਾਕ ਸੁਭਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕ ਵੱਜ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਿਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛਿੱਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਨੱਕ ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਨਾ, ਛਿੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਿੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਕਾਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਵੱਧ ਛਕ ਲਈਏ, ਡਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ,
ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਖ ਸੁਭਾਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸ਼ਿੱਕ ਮਨਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਨਾ ਪੂਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲਣ ਤੂੰ ਤੇ